You are watching the slide, today's first slide. Yes, sir. Okay. AMED 306 inclusive education, and in the last lecture we studied 1.5 inclusive education in India. Uh, in that 1.5 we have also 4 subpoints. In the last lecture we studied 2 subpoints: 5.1 international policies of inclusive education, 5.2 inclusive education policies in India, and 5.3 today we are going to study legislations of inclusive education in India, 5.4 practices of inclusive education in India. मागील लेक्चर मध्ये आपण 5.1 समावेशक शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय धोरण अभ्यासली, तसेच 5.2 समावेशक शिक्षणाची भारतातील धोरणे आपण अभ्यासली, आणि आज आपण 5.3 समावेशक शिक्षणाची भारतातील कायदे अभ्यासणार आहोत. तसेच 5.4 समावेशक शिक्षणाचे भारतातील प्रघात किंवा अंमलबजावणी करण्याचे काही रीती ते आज आपण अभ्यासणार आहोत. 5.3 लेजिस्लेशन्स ऑफ इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया, भारतातील समावेशक शिक्षणाची कायदे. 5.3.1 okay, there are 5 acts or 5 legislations, means here kaide. The first act is the Rehabilitation Council of India Act, RCI Act 1992, भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा 1992. What is the important role of the RCI Act? You know, our teacher training colleges, they are regulated, or uh, they are the controlled by NCT, National Council of Teacher Education in India, NCT. For special teacher educators, there is one council, that is RCI, Rehabilitation Council of India. It regulates. What is the role of RCI in India? The RCI Act provided standards for rehabilitation professionals. One type of rehabilitation professional being special education teachers. It aims to regulate the quality of training of rehabilitation professionals such as special teachers or special teacher educators. Like NCT, RCI regulate, or it decides the eligibility criteria for special teachers, special teacher educators. भारतामध्ये भारतीय पुनर्वसन परिषदेचं जे कार्य आहे, जसं की आपल्याकडे शिक्षक शिक्षण परिषद आहे, शिक्षकांच्या कॉलेजला परवानगी देऊन त्याची गुणवत्ता नियमन करण्याचं काम एनसीटी जसं करते, तसंच विशेष शिक्षक घडवण्यासाठी जे विशेष शिक्षक आहेत त्या कॉलेजला परमिशन देणं, त्याची गुणवत्ता नियंत्रण करणं इत्यादी कार्य हे आरसीआय करत असते. आणि हा जो ऍक्ट आहे तो समावेशक शिक्षणातील विशेष शिक्षक तयार करण्यासाठी हा कायदा तयार झालेला आहे भारतामध्ये, आणि हा पहिला कायदा आहे. त्याच्यानंतर पहा 5.3.2 पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट 1995, अक्षम व्यक्तीचा कायदा 1995, हा दुसरा कायदा आहे. इट फोकसेस ऑन इक्वल अपॉर्च्युनिटीज, protection of rights and full participation. It states that students with disabilities have the right to access education in a free and appropriate environment until they are 18 years of age, promoting integration into normal schools. Okay, persons with disability acts. It gives equal opportunity to the children with disabilities. It gives them chance to take active participation with the normal children, and it also focuses on right to access and free and appropriate environment for the disabled children until they are 18 years of age. And it also promotes
integration into normal schools. Okay, special schools or special children's, they should come in the regular schools. So normal children and special children, the integration of these children in a normal school, that is the major uh, thrust of Persons with Disabilities Act 1995. व अक्षम व्यक्तींचा कायदा 1995 हा कशावर भर देतो? अक्षम विद्यार्थ्यांना समानतेची संधी मिळवून देतो. अक्षम विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये सहभागाचा हक्क आहे आणि त्यांचा पूर्ण सहभाग घेण्यासाठी हा कायदा भर देतो. तसेच म्हणजे जे मुलं अक्षम आहेत त्या सर्व अक्षम मुलांना सामान्य मुलांसोबत मुक्त आणि योग्य वातावरणामध्ये वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंत शिक्षण मिळावं असं या कायद्याचं म्हणजे कायद्याने अधोरेखित केलेलं आहे. तसेच विशेष बालकासोबतच सामान्य बालकाचं एकात्मीकरण करून एका सामान्य शाळेमध्ये विशेष बालक कसे शिकतील यावर या कायद्यानं भर दिलेला आहे. आता तिसरं काय सांगतं पहा, टू प्रोव्हाइड ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज, रिमूव्ह आर्किटेक्चरल बॅरियर्स, सप्लाय फ्री बुक्स and other study materials, grant scholarships, restructure curriculum, and modify the examinations system for the benefit of students with special needs. Teacher training for special educators and mainstream educators by requiring adequate teacher training programs to train teachers to work with students with disabilities. Another role of this Act, Persons with Disability Act 1995, it gives importance, or the law recommends government should provide facilities or barrier-free architectural structures, schools, buildings to the children of special needs. It also focuses on to provide free books to the children with disabled children. It also promotes study materials, grant scholarship, and modify curriculum according to the needs of the children, disabled children. And it gives also importance to teacher training. Teachers should be trained to fulfill the needs of the special children. They should give proper training, then they will be able to teach effectively to the disabled children. म्हणजे कायदा काय सांगतो की आपल्याला विशेष बालकांच्या गरजेनुसार तिथं म्हणजे सुविधा आपण शाळेमध्ये द्याव्यात. शाळेमध्ये कसलाही अडथळा त्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये येणार नाही असंच आपण संरचना म्हणजे निर्माण करावी. तसेच मुलांना मुक्त असे पुस्तकं, अभ्यास साहित्य किंवा प्रोत्साहनपर त्यांना शिष्यवृत्त्या द्याव्यात. तसेच अक्षम बालकांना त्यांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रमामध्ये थोडंसं बदल करून त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये समावेश करून घ्यावं. परीक्षा सुद्धा आपण परीक्षा ज्यावेळेस कंडक्ट करतो, काही मुलं जर का शारीरिकदृष्ट्या अपंग असतील किंवा व्हिज्युअली इम्पेअर्ड असतील तर अशा मुलांना अर्धा तास आपण जास्त परीक्षेमध्ये लिहिण्यासाठी संधी देत असतो. म्हणजे परीक्षेच्या वेळेमध्ये सुद्धा आपण त्याला काय करत असतो, तशी विशेष सोय देत असतो. आणि हा कायदा अजून सांगतो की विशेष शिक्षक विशेष बालकांच्या शिक्षणासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून ते विशेष बालकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणून चांगल्या प्रकारे त्यांना परिणामकारक अध्ययन करतील. याच्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षणाचे घ्यावेत, जेणेकरून शिक्षक हे चांगल्या प्रकारे कार्य करतील. Requires all parts of the country, urban and rural, to have facilities that accommodate students with disabilities and ensure that they are in school. The law or the act focuses not only in rural area but also urban area. Government should provide facilities in both the areas to the children with special needs, and government should take care to enroll all the disabled children
with regular or normal children in schools as a catalyst for several other development projects around inclusion and disability. Other projects around inclusion and disability means here the law focuses on the children's inclusion with disabilities is a catalyst. Catalyst means here it is a supportive system, or it plays as a role of mediator. Students with disability they can come in the regular schools. म्हणजे ह्या ठिकाणी हा कायदा असं सांगतो की ग्रामीण भागातील मुले तसेच शहरी भागातील मुले हे प्रत्यक्ष शाळेमध्ये आले पाहिजेत. त्यांना अशा सुविधा दिल्या पाहिजे शासनाने आणि अशी खात्री करून घेतली पाहिजे की प्रत्येक अक्षम मुलगा सुद्धा शाळेमध्ये आपल्या प्रवेशित झाला पाहिजे आणि त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमाच्या सहाय्याने त्यांचं समावेशन करून आपण त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे असं हा कायदा सांगतो. आता तिसऱ्या प्रकारचा कायदा कोणता आहे पहा, म्हणजे समावेशक शिक्षणाचा तिसरा जो कायदा आहे, द थर्ड ऍक्ट ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया, नॅशनल ट्रस्ट ऍक्ट 1999, भारतीय संस्था कायदा 1999. It focuses on persons with autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disabilities act for the economic rehabilitation of people with disabilities. The act focuses on persons with autism. These are the mental or brain related uh, disabilities. In Marathi we say स्वमग्न बालके, मेंदूघात किंवा पक्षाघात झालेले मुलं किंवा मानसिक दृष्ट्या पंगू असणारे मुलं, बहुविकलांग मुलं, अशा सर्व मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाने त्यांचं आर्थिक पुनर्वसन करून शिक्षणामध्ये प्रत्येक संस्थेमध्ये शाळेमध्ये त्या मुलांना प्रवेशित केलं पाहिजे. One major initiative that was born out of the act was the District Primary Education Program, DPEP. The goal of DPEP was education for all by the year 2000. Important parts of the initiative included teacher trainings through the District Institutes of Education and Training, diets, curriculum modifications, resource room, teacher support, and integration or inclusion. Okay, the National Trust Act is a major initiative for what? In India, we started DPEP program with the help of World Bank, UNESCO. भारतामध्ये आपण जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम या कायद्याअंतर्गत आपण राबवलेला आहे. तसंच हा जो डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम होता, जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम जो होता त्याचं जे ध्येय होतं, मुख्य ध्येय काय होतं त्याचं, एज्युकेशन फॉर ऑल बाय द इयर 2020, 2020 पर्यंत सर्वांसाठी शिक्षण हे या कायद्याअंतर्गत ध्येय होतं. आणि या कायद्याअंतर्गत या डाएटच्या माध्यमातून शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं पाहिजे की जे अक्षम बालक आहेत ते आपल्या सामान्य बालकांसोबत कसं परिणामकारकपणे शिकतील, यासाठी या कायद्याअंतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणं अपेक्षित आहे. आणि जिल्हा प्रशिक्षण जे केंद्र आहे, डाएट्स, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र किंवा संस्था, या अंतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल. अभ्यासक्रमामध्ये थोडासा बदल केला जाईल, संसाधन रूमचा उपयोग केला जाईल, शिक्षकांना सहाय्य केलं जाईल आणि एकात्म करून सर्व अक्षम बालकांचे समावेशन या कायद्याअंतर्गत केलं जातं. हा भारतातील समावेशक शिक्षणाचा तिसरा कायदा होता. त्यानंतर चौथा जो कायदा आहे पहा, समावेशक शिक्षणाचा जो चौथा कायदा आहे तो कोणता आहे? शिक्षण हक्क कायदा 2009, फोर्थ ऍक्ट, राइट टू एज्युकेशन ऍक्ट 2009, made amendment 21A of the Constitution, giving children between the ages of 6 to 14 the right to a free, appropriate and compulsory education into an act.
The Right to Education Act was passed in 2009 and put into full effect in 2010. The Supreme Court upheld the constitutional validity of the act on April 12, 2012. This is the RT Act. We know all the government schools and even private schools follow the RT Act. In government school, 100% RT Act we follow, and in private English medium or public schools, we 25 seats quota is reserved for the uh, economically weaker sections of the society through RT Act. म्हणजे भारतामध्ये RT ऍक्ट 2009 ला जो पास झाला, शिक्षण हक्क कायदा 2009, घटनेतील 21व्या कलम मध्ये त्यांनी बदल करून बालकांना 6 ते 14 वर्षापर्यंत मुक्त, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण द्यावं ह्या कायद्यानं मंजूर झालेलं आहे. तसंच पहा, ह्या कायद्याची म्हणजे तसं पास कधी झाला 2009 ला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली 2010 ला, पण मॅटर कोर्टात गेलं आणि सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा सांगितलं की 2012 पासून की हा जो RT ऍक्ट आहे तो सरकारी तसेच निमसरकारी तसेच विनाअनुदानित संस्थांना सुद्धा हा कायदा लागू आहे. म्हणजे थोडक्यात समावेशक शिक्षणाचा शिक्षण हक्क कायदा 2009 आपल्या भारतामध्ये 2010 पासून लागू झालेला आहे आणि हा सुद्धा खूप महत्वाचा कायदा आहे. आणि आता शेवटचा जो कायदा आहे समावेशक शिक्षणाचा, मोदी गव्हर्नमेंटच्या काळामध्ये 2016 ला जो पास झाला, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट 2016, मराठीमध्ये आपण त्याला दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचा कायदा 2016 असं म्हणतो. त्याचा काय हेतू होता किंवा या कायद्यानं कोणत्या गोष्टी बांधलेल्या आहेत? टू गिव्ह इफेक्ट टू द युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज विच इंडिया रॅटिफाईड इन 2007. संयुक्त राष्ट्रांनी भारताने त्याच्यावर सही केली होती की कशासाठी? अक्षम व्यक्तींचा किंवा अपंग व्यक्तींचं जे काही मसुदा संयुक्त स्थाने युनायटेड नेशन्सनी जो दिला होता त्यावर भारताने सुद्धा सही केलेली आहे. तो मंजूर केला 2007 ला भारताने, आणि त्या 2007 ला मंजूर झालेल्या कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज, the 2016 act is based on the above act. The number of disabilities recognized under the act has been increased from 7 recognized under the old act to 21 and have been elaborately defined. या कायद्यामध्ये म्हणजे अगोदर अक्षमतांचे प्रकार किती होते भारतामध्ये? 7 अक्षमता होत्या बालकांच्या, परंतु 2016 चा जो कायदा आहे या कायद्यामुळे 21 अक्षमता अशा नोंद केल्या गेल्या या कायद्यामध्ये, आणि या 21 अक्षम बालकांना सामान्य बालकांसोबत प्रवेश देणं अपेक्षित आहे. हे तुम्हाला एक होमवर्क असेल की तुम्ही नेटवरनं सध्या 2016 चा जो कायदा झालाय त्यामध्ये काय दिलेले जे 21 अक्षमता आहेत, 21 डिसॅबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट 2016, you have to mention the list and discuss among the groups or discuss with your peers about the 21 disabilities the act has given us. म्हणजे या कायद्याने आपल्याला 21 अक्षमता दिलेल्या आहेत आणि या 21 अक्षम बालकांना सामान्य बालकांसोबत समावेश करून त्यांना शिक्षण देणं या कायद्याअंतर्गत अपेक्षित आहे. फर्स्ट टाइम 3 ब्लड डिसऑर्डर्स नेमली थॅलेसेमिया, हेमोफिलिया and sickle cell disease, intellectual disability, disability caused due to neurological conditions, acid attack, etc. as disabilities. Okay, this acts included the above blood disorders, blood related disorders or disabilities among children. The act included, these are the new disabilities included in education. म्हणजे रक्तांवर आधारित, रक्ताच्या समस्यांवर आधारित काही माणसाला अक्षमता निर्माण होतात, विद्यार्थ्यांना, बालकांना. ह्या बालकांना सुद्धा आपण
अक्षम बालक समजून त्यांना सुद्धा शाळेमध्ये प्रवेश दिला जावा, असा या कायद्याचा हेतू आहे. It focuses on multiple aspects such as education, skill development, employment, recreation, rehabilitation, health and social security of persons with disability. Okay, this act focuses not only education but skill development of disabled children, employment of disabled children, recreation of disabled children, rehabilitation of disabled children, and health and security of persons with disability. So it covers all types of disabilities, more than 21 disabilities it covers. म्हणजे हा फक्त मुलांचा समावेश करा इथपर्यंत मर्यादित न ठेवता त्या अक्षम मुलांना कौशल्य प्रदान करणं, कौशल्य विकसन करणं, त्यांच्या रोजगाराची सोय करणं, मनोरंजनाची सोय करणं, पुनर्वसनाची सोय करणं, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षितता त्या अक्षम बालकांना पुरवणं, इथपर्यंत हा व्यापक असा अं, अं, दिव्यांग व्यक्तींचा कायदा जो आहे, हक्काचा जो कायदा आहे 2016 हा पास झालेला आहे. Disability between the age group of 6 and 18 years, right to free education. All the disabled children up to 6 to 18 years, they have right to get free education through this act. म्हणजे वयवर्ष 6 ते 18 वर्षाच्या मुलांना या कायद्याअंतर्गत जे मुलं अक्षम आहेत त्यांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण हे दिलं जातं अपंग दिव्यांग मुलांना. आणि अपंग हा शब्द वापरणं सुद्धा या कायद्याअंतर्गत बंद झालेलं आहे. त्याला आपण दिव्यांग बालक असं म्हणत असतो या कायद्याअंतर्गत. अजून काही त्याचे पार्ट्स म्हणजे काही दिलेले आहे त्याच्यामध्ये. टू प्रोव्हाइड इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन टू द चिल्ड्रन विथ डिसॅबिलिटीज, रिझर्वेशन of not less than 5% in higher education, not less than 5% in government jobs, and not less than 4% has been provided in allotment of agriculture and housing land in poverty elevation schemes, and in doing so priority has to be given to women, and private establishments have also been covered within the ambit of the new act. Okay, this act is very wide and it covers all the aspects of disabled children. It gives a reservation, 5% reservation to all the disabled children in education, 5% reservation in jobs, 4% reservation in poverty elevations schemes. Means this law or this act has given special reservation for the disabled children. Previously, this act previously 3% reservation for disabled children, but 2% reservation increased in this law, in this act. And also the law covers not only government's establishments or government schools or government organizations, but it also covers private factories, private companies, private schools, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स. म्हणजे या कायद्याअंतर्गत समावेशक शिक्षण अक्षम बालकांना तर प्राप्त होतच, त्यासोबत त्यांना उच्च शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण आहे. त्यासोबतच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण अक्षम बालकांना आहे, अक्षम विद्यार्थ्यांना आहे. 4% आरक्षण गरिबीचं निर्मूलनासाठी जे काही योजना असतात. और अभी चार्ज करूंगी मैं गीता मैम को बोला अगर इतना है तो मैं आधा 1 घंटा करूंगी, अगर उस व्यक्ति और उसका बड़बड़ चलता रहा तो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. हॅलो, अदर वर्क्स टू डू. की असे तर हे जे आहे म्हणजे जवळजवळ हे सगळ्या प्रकारचं त्यांना आरक्षण दिलेलं आहे अक्षम बालकांना. आणि या कायद्याअंतर्गत सरकारी शाळा किंवा सरकारी संस्था कव्हर होत नसून प्रायव्हेट प्रायव्हेट संस्था किंवा ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी यांची सुद्धा हे सुद्धा या कायद्याच्या कक्षाअंतर्गत येतात आणि त्याचा फायदा अक्षम बालकांना मिळत असतो. आणि त्याच्यानंतर नो बिल्डिंग प्लॅन इज to be approved unless it complies with the rules of accessibility. The Act provides for setting up of National Fund for persons with disabilities, enhance the rights and entitlements of persons with disabilities, but also provide effective mechanism for ensuring their empowerment and true inclusion into the society in a satisfactory manner. Okay, this law covers building plans to
to the accessibility of all the disabled children. It also provides national fund to the disabled peoples and also gives importance to the rights and entitlements of the disabled children to provide effective mechanism, and we can include them in not only schools, colleges, institutes, but also at job level, but also at government schemes level, in the society, at the job level. म्हणजे या कायद्याअंतर्गत अशी कोणतीही इमारत, शासकीय इमारत की ज्याच्यामध्ये अक्षम बालकांना प्रवेश करण्यासाठी अडचणी येतील अशी बिल्डिंग तुम्ही त्याचा प्लॅन मंजूर होणार नाही. जर का ऍक्सेसिबिलिटीचे रूल्स फॉलो केले तरच त्या बिल्डिंगला. आता तुम्ही पहा, नवीन शासकीय इमारती ज्या उभ्या राहतात त्यामध्ये व्हीलचेअरला जाण्यासाठी रस्ता आहे किंवा सेपरेट त्या त्या अक्षम विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार त्या बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर मंजूर करण्यात येतं. आणि अक्षम विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राष्ट्रीय आर्थिक मदतीचा फंड आपल्याला उभारता येतो आणि त्यांच्या सर्व गरजांची पूर्तता, हक्कांची पूर्तता करून त्यांचं एक खऱ्या प्रकारचं किंवा सत्य प्रकारचं समावेशन समाजामध्ये अतिशय समाधानकारकरित्या आपण पूर्ण करणं ह्या कायद्याअंतर्गत अपेक्षित आहे. म्हणजे हा चौथा कायदा होता. आणि आता 5.4 द लास्ट सब पॉइंट ऑफ द फर्स्ट युनिट इज प्रॅक्टिसेस ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया. भारतातील समावेशक शिक्षणाच्या रीती किंवा प्रकार. म्हणजे भारतामध्ये समावेशन शिक्षण आहे, त्या समावेशन शिक्षण कशा प्रकारे अंमलबजावणी होती, या अंमलबजावणीसाठी जवळजवळ 7 प्रकारचे मॉडेल्स दिलेले आहेत. ते 7 प्रकारचे मॉडेल्स आपण समजून घेऊ. भारतातील समावेशक शिक्षणाच्या रीती किंवा प्रकार. इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन प्रोग्राम्स अँड क्वासी इन्क्लुझिव्ह प्रोग्राम. Inclusive education programs and quasi-inclusive program are being practiced in India. At least 7 implementing strategies of inclusive education are observed in India. म्हणजे या ठिकाणी पहा, जवळजवळ 7 प्रकारचे भारतामध्ये प्रॅक्टिसेस म्हणजे समावेशक शिक्षण कसं राबवायचे ह्याचे 7 प्रकार आहेत. आणि हे जे 7 प्रकार आहेत समावेशक शिक्षणाचे जे कार्यक्रम आहेत ते अंशतः किंवा पूर्णतः अशा प्रकारे राबवले जातात. आणि त्या 7 ज्या स्ट्रॅटेजीज आहेत त्यापैकी जे फर्स्ट आहे रिसोर्स मॉडेल्स, संसाधन प्रतिमान, where children with disabilities study in general school and stay in hostels meant for non-disabled children. This is the first resource models practice of inclusive education in India, where children with disability they study in regular school and they live in the regular hostels of normal children. This is the first resource model. The second resource model is where children with disabilities study in general schools. म्हणजे सामान्य शाळेमध्ये मुलं शिकतील अक्षम मुलं and stay in hostels of the nearby special schools. But what is the difference between above and the first and second resource model? In the first resource model, children live in the same hostels where normal children live, but in the second model, children study in the regular schools, but they live in the special education schools hostels. This is the difference. The third resource models, संसाधन प्रतिमान, where children with disabilities study in general schools and stay with their parents at home. Means children study with normal students and they live with their parents. And fourth one, semi resource models are the संसाधन प्रतिमान किंवा ज्याला आपण कोऑपरेटिव्ह मॉडेल्स म्हणू, सहकार्यात्मक प्रतिमान, where children with disabilities are taught only by the resource teacher in a separate class in a general school. ह्यामध्ये अक्षम बालकांसोबत म्हणजे अक्षम बालक जे आहेत शिक्षकांच्या सहकार्याने एका विशिष्ट शाळेमध्ये शिकण्याचं म्हणजे त्यांना शिकवलं जातं. taught only by the resource teacher
द पर्सन हु इज स्पेशली ट्रेन्ड फॉर टू टीच डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन सेपरेट क्लास इन अ जनरल स्कूल. म्हणजे सामान्य शाळेमध्ये एका विशिष्ट वर्गामध्ये विशिष्ट प्रशिक्षण घेतलेला व्यक्ती या मॉडेल अंतर्गत शिकवत असतो. अँड फिफ्थ नंबर मॉडेल, इटिनरंट मॉडेल, फिरस्ते प्रतिमान, where a resource teacher visits the child in his her local school and the child stays with parents. म्हणजे फिरस्त जे प्रतिमान आहे, टीचर्स व्हिजिट्स म्हणजे शिक्षक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, ज्या ठिकाणी मुलांचं जी काही शाळा आहे त्या ठिकाणी जाऊन त्याला शिकवतो. वेगवेगळ्या शाळेमध्ये एक शिक्षक जाऊन शिकवतो आणि मुलांच्या गरजा पूर्ण करतो आणि ते मुलं त्यांच्या पालकांसोबत घरी राहतात. सहाव्या प्रकारची जी प्रॅक्टिस आहे पहा, सिक्स प्रॅक्टिस ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया, मल्टी कॅटेगरी रिसोर्स मॉडेल, बहुवर्ग संसाधन प्रतिमान, where disabled children of different kinds are educated in a general school. Okay, they study in general school by the regular teachers and particular locality. ओके, म्हणजे सामान्य बालकांसोबत ते मुलं शिकतात, परंतु सामान्य शिक्षकांकडनं शिकतात विशिष्ट अशा एका भागामधील. अँड लास्ट प्रॅक्टिस ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया, मल्टी कॅटेगरी इटिरंट मॉडेल, बहुवर्ग फिरस्ते संसाधन प्रतिमान, where one special teacher attend to the needs of disabled children of different categories in a particular locality. याच्यामध्ये काय फरक आहे? वन टीचर, एकच शिक्षक वेगवेगळ्या डिसॅबिलिटीज, वेगवेगळ्या कॅटेगरीजच्या डिसॅबिलिटीज, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मुलांच्या लक्षात घेऊन किंवा त्यांना शिकवण्याचं तो कार्य करत असतो. म्हणजे असे जवळजवळ 7 प्रॅक्टिसेस भारतामध्ये समावेशक शिक्षणाच्या राबवल्या जातात. पहा, या ठिकाणी आपण जवळजवळ 6 प्रकारचे 4 प्रकारचे कायदे, म्हणजे भारतामध्ये समावेशक शिक्षणाचे 4 कायदे आपण अभ्यासलेले आहेत आणि जवळजवळ 6 प्रकारच्या प्रघात किंवा समावेशक शिक्षण राबवण्याचे 6 प्रकारच्या रीती आपण अभ्यासलेल्या आहेत. तर जे पहिले कायदे जे आहेत भारतामध्ये समावेशक शिक्षणाचा जो पहिला कायदा झाला तो कधी झाला? 1992चा अक्षम व्यक्तींचा कायदा, त्याच्यानंतर 1995चा कायदा, त्याच्यानंतर 1999चा कायदा आणि त्याच्यानंतर 2016चा कायदा. म्हणजे असे जवळजवळ 4 कायदे आणि जवळजवळ 7 प्रकारचे प्रघात समावेशक शिक्षण राबवण्याचे आपण आज अभ्यासलेले आहेत. आणि म्हणजे सर्वांना धन्यवाद. तुम्हाला काही या कायद्याच्या संदर्भात किंवा हे जे काही प्रॅक्टिसेस आहेत इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशनच्या विचारायचं असेल तर ज्याला विचारायचं त्याने त्याचा माईक ऑन करा अँड वी विल डिस्कस. वी हॅव ओनली 4 minutes remaining. We will discuss within 4 minutes. Yes. आवाज येतोय माझा? आपल्याकडे एक 3.5 मिनिट्स आहेत. आपण चर्चा करूया. आज जे आपण समावेशक शिक्षणाचे कायदे जवळजवळ 4 कायदे आपण अभ्यासलेले आहेत आणि समावेशक शिक्षणाचे प्रॅक्टिसेस म्हणजे लेजिस्लेशन्स ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन इंडिया. भारतातील समावेशक शिक्षणाचे कायदे अभ्यासलेत आणि भारतातील समावेशक शिक्षणाचे प्रॅक्टिसेस ज्याला आपण रीती किंवा प्रघात म्हणून आपण अभ्यासलेला आहे. पहा, जो पहिला कायदा होता तो 1992चा भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा 1992. दुसरा जो कायदा आहे तो आहे अक्षम व्यक्तींचा कायदा 1995 आणि तिसरा जो कायदा होता भारतीय संस्था कायदा 1999. चौथा जो कायदा आहे तो आहे शिक्षण हक्क कायदा 2009 आणि पाचवा जो कायदा आहे तो आहे दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचा कायदा 2016. म्हणजे असे 5 कायदे आपण समावेशक शिक्षणाचे अभ्यासलेले आहेत. त्यासोबतच समावेशक शिक्षणाचे जे काही प्रॅक्टिसेस आहेत भारतामध्ये तर ते जवळजवळ 7 प्रकारे आपण समावेशक शिक्षण राबवत असतो, भारतात त्याची अंमलबजावणी करत असतो.
पूर्णतः समावेशक शिक्षण किंवा अंशतः समावेशक शिक्षणाचे कार्यक्रम आपण राबवत असतो. या थोड्याशा 40 मिनिटाच्या वेळेमध्ये आपण बरंचसं काही म्हणजे मुद्दे कव्हर करण्याचा चांगल्यात चांगला प्रयत्न करत असतो मी. तर तुम्हाला काही विचारायचं असेल या संदर्भात तर विचारू शकता. हे 7 प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस आहेत. येस. विशाल कांबळे शेवटच्या मिनिटाला जॉईन होतात काही काही लोक का काय मध्येच शेवटी अटेंडन्स देण्यासाठी येतात कुणास ठाऊक. Okay, all dear students, I am very, very thankful to all of you. You all joined in the Thank you, sir. online class, and this is the last point of our first unit. And we completed our first unit. In the first unit, there are 5 points, and we covered all 5 points with sub-points. The first unit is Introduction to Inclusive Education. And after this unit, we will going to conduct one online test or online written test. You will study all the material I have sent you, and after studying, we will conduct one online test, online written test 1. Okay, there is only last minute remaining. Anyone wants to ask something or explain these acts or practices of inclusive education in India?